بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین، آج میں ایک اور بہترین ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو ایک ایسا ویڈیو ہے، اس میں مرزا محمد علی صاحب کی اور مصباحی صاحب کی باتیں ہیں۔ یہ ویڈیو ایک ایسا ویڈیو ہے، اس میں مصباحی صاحب نے مرزا صاحب کو گالیاں دی تھیں اور اس کے جواب میں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو چلیے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ آپس میں ان دونوں نے کیوں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کیا، ایک دوسرے پہ گالیاں نکالی۔ مرزا صاحب نے تو کوئی گالی نہیں نکالی، لیکن مصباحی صاحب نے بڑے اسٹیج پہ مرزا صاحب کے لیے گالیاں نکالی تھیں۔ تو چلیے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اس کے جواب میں مرزا محمد علی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو چلیے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مصباحی صاحب السلام علیکم۔ گال نہیں کٹنی۔ ایک اور صاحب ہیں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب، انہوں نے حال ہی میں ایک تقریر کی اپنے پیر طریقت کے ساتھ بیٹھ کر، اور اس تقریر میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے یقیناً وہ کلپس آپ تک پہنچے ہوں گے۔ جی گالیاں دی انہوں نے۔ تیرا خون گندا ہے، تیری نسل گندی ہے۔ باقاعدہ کافر بھی کہا۔ مجھے گالیوں سے اتنا دکھ نہیں ہوا کیونکہ گالیاں تو علماء میں عموماً دی جاتی ہیں، ان کو عادت ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو، مریدوں کو گالیاں نکالنے کی، یہ ان کا تقیہ کلام ہے، اس میں تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پہلا کافر شیطان تھا اور دوسرا یہ ہے، کافر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ جی کافر کا ایک شیطان، دوسرا جہلمی۔ انجینئر محمد علی مرزا کافر ہے اور اس کے بعد گالی۔ یہ کافر ہے منحوس آدمی، یہ کافر ہے منحوس آدمی۔ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کو اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگے۔ چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں ہے، اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا کو مہینے ڈیڑھ بعد نہ دی پوچھل سے پیر رکھ چھڑنا۔ ڈرے تو اللہ ہونا تو یہ چاہیے وہ چیلنج کرے، اور مصباحی آ، اور مفتی راشد آ۔ جی وہ آپ نے سنا ہوگا۔ جی کیوں، کیا وجہ؟ اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے۔ ان کو ریبرٹل دیا یا کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے آغاز کیا تھا آج سے آلموسٹ کوئی 3-4 سال پہلے، جب ان کے مکتب فکر کے ریورٹ ہو کے ہماری اکیڈمی میں آئے تو اس کی ان کو تھوڑی سی تکلیف تھی اس حوالے سے، جو جینون تھی۔ ظاہر ہے جب بھی کسی کا کوئی مرید یا کوئی شاگرد ٹوٹے تو وہ اس تکلیف کو گزارتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ یہ کیا ہوا، تیری کتابیں، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے لوگ۔ اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے، وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے۔ بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، یہ اس کو نہیں پتا، اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ۔ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے۔ منوس تجھے کیا پتا داتا حضور ہے کیا؟ تیرا باپ یہاں دین لے کے آیا تھا، وہی آیا تھا غزنی سے لے کے، یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بویا، بابے نے بویا۔ تجھے کیا پتا سلطان الہند کیا ہے منوس آدمی؟ تو کیا جانے با یزید کیا؟ با یزید کا اگر پوچھنا ہے تو اقبال سے پوچھ۔ اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا۔ یا تو بلانا ہم سب کو کبھی، تو اسی طرح چلانا لائف، تو پھر تو بات کر با یزید، پھر ہم تجھے بتاتے ہیں با یزید ہے کیا۔ یہ کیا ہوا، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں، کسی دن ہمیں بھی بلانا، تو اسی طرح لائف چلا نا بھائی، تو پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر تو بھی بتا با یزید اور میں بھی بتاؤں با یزید کیا۔ کبھی بلانا ہمیں بھی، تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے بابے تھے کیا، اور لائیو پھر چلائیں گے۔ تو میں نے اسی وقت ان کو کہا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں، وہی پرانی رٹ کہ ہمارے ساتھ یہ بیٹھے، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب میں ان کے سامنے بیٹھوں گا تو مجھے دیکھ کے ان کے اوپر کوئی علم کی کوئی نئی راہیں کھل جائیں گی جو یہ جواب آ جائے گا میرے سامنے بیٹھنے سے جواب۔ بھائی میں یہ تو اتنے عرصے سے تمہارے سارے بڑوں کو بتا رہا ہوں گستاخانہ ہی باتیں، نجی محفلوں میں وہ مانتے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں جو یہ کہہ رہا ہے، لیکن اوپر آ کے کہتے ہیں گستاخ ہے، گستاخ ہے، گستاخ ہے۔ تو مجھے بٹھا کے تمہیں کیا ملنا ہے؟ لیکن چونکہ میں نے پہلے دن سے صرف آپ کے لیے بات کی تھی، مصباحی صاحب آپ اکیلے خود بتاتے ہیں میں تو اکیلا ڈرائیو کر کے چلا جاتا ہوں، یہ انجینئر کو اتنا ڈر اسی لیے ہے کہ یہ کرتا ہے۔ بھائی مجھے تو چھوڑ دو، باپا جانی اکیلا کسی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے سب سے بڑا گستاخ باپا جانی ہے؟ تو کہیں گے نہیں ان کو لائف تھریٹ ہے، وہ اس لیے نہیں پڑھتے۔ کیوں لائف تھریٹ ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آیا نا باہر تلے ہوں، کیوں رکھے اس باڈی گارڈ؟
किथे गया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून? कहानियां करा दे रहे हो। अच्छा ये कहता मैं अकेला आता हूं, तो ठीक है भाई, आ जा भाई, बॉडी गार्ड भी ले, अकेला आके बात कर ले, ठीक है। और तेरे से तो हमें बड़ा प्यार है यार, हाँ, तेरी वजह से सारी मीम्स है, ये सारी बहार है मीम्स की तेरी वजह से यार, हाँ, वरना मेरा ये दावा तमाम उलमा के लिए है, एक्सक्लूडिंग मिसबाही साहब, कि जब तक तुम्हारे बड़े वीडियो बना के नहीं देते, ये कहते हैं हमारे साथ बैठे, ये कहते हैं मुफ्ती मुनीब को बिठाओ। मैंने नहीं कहा था मुफ्ती मुनीब को बिठाओ, मैंने ये कहा था कि तुम्हारे तो लाखों की तादाद में खत्म नहीं होंगे, तो अपना बड़ा ही एक दफा लॉन्च करो, वरना मैं एक से बात करूंगा कहेंगे इसे तो पता ही नहीं है। या अगर छोटा भी लॉन्च करना है तो मुफ्ती मुनीब से वीडियो बनवा लो कि इस छोटे की हार मेरी हार, इसकी जीत मेरी जीत है, तो मैं छोटू के साथ भी बैठ जाऊंगा। इससे ज्यादा क्या ऑफर दे सकता था? और मिसबाही साहब आपके लिए तो ये भी नहीं है, आप आ जाए बस, हाँ, लेकिन इतवार के अलावा नहीं आना, इतवार वाले दिन आना है, ठीक है। और आपके पास तो मैंने 12 बंदे भेजे हैं और आप कहते नहीं मैंने नहीं उधर जाना, मैंने नहीं उसके साथ बैठना, तो फिर वीडियो में आके क्यों कह रहे हो कि ये मेरे साथ नहीं बैठता, मेरे साथ नहीं बैठता, सिर्फ तमाशा लगाने के लिए? लेकिन जाहिर है ये तो उनका एक पॉलिटिकल बयान था, उन्हें क्या पता था कि मैंने उन्हें मदऊ कर लेना है। खैर मामला वो चलता रहा, फिर मैंने उनके बाबों से जो मेरी रिजर्वेशंस थी किताब सुन्नत की रोशनी में, वो मैंने पब्लिक के सामने रखी, उसकी वजह से और लोग रिवर्ट हुए। अब वो गुस्सा जमा होते होते यहाँ तक पहुंचा है कि इससे पहले भी एक वीडियो उनकी आई थी, उसमें उन्होंने गालियां दी थी, तू सड़, तू मर, इसने अपने कमरे में ही मर जाना है, और बड़ी अजीब गरीब किस्म की बातें। सड़, तू मर, उसका काम ही बस बैठ के कीड़े निकालना है, और उसको बेचारे को आता भी कुछ नहीं है, बस कीड़े निकालेगा बैठ के, तू मर जाना कीड़े कट कट के, कीड़े वाली सरकार, तू मर जाना कीड़े कट कट के, तू मर जाना, तेरे जैसे कई मर गए, तेरे जैसे कई मर गए, तू सड़, तू मर। और ये को पहला नहीं आया, ऐसे बड़े आए हैं इससे पहले जो कीड़े निकाल निकाल के चले गए, बैठे बैठे, कुछ भी नहीं होना था। इसलिए ये बिल्कुल ना आप इसकी टेंशन लें, लेकिन ये है कि बस हमारी आवाम थोड़ी सी सादा लोग। मैं यार गल सुन, मैं तेरे ना बहस नहीं करांगा, कोई ना बहस मेरी आदत है ना मेरे। हालांकि ये सूफी होने के दावेदार हैं और नरम मिजाजी सूफिया का एक तुर इम्तियाज रहा है, हमें उनसे लाख इख्तलाफ, लेकिन ये उनकी एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन इन्होंने वो भी बाले ताक रख दी, और इसमें देखें इन्होंने कितना खतरनाक खेल खेला है। इन्होंने ये कहा है कि पहला शख्स जिसने बाबे का इनकार किया था वो शैतान है और दूसरा इंजीनियर है। यानी इस दौरान पूरी इंसानी तारीख में जितने लोग पैगंबरों के खिलाफ खड़े हुए हैं, फिरौन, हामान, शद्दाद, अबू जहल, उन तमाम लोगों को इन्होंने अपने खाते में डाल लिया है, मतलब अपना बुजुर्ग मान लिया ना, वरना तो कहते हैं कि ये एक लिस्ट थी, उनमें से तू आखिरी है। इन्होंने कहा पहला वो था, दूसरा ही है। तो मैंने अर्ज की थी कि भाई हमने पैगंबर से कोई टक्कर नहीं ली है, हम तो पैगंबर की फेवर में आपके बाबों से टक्कर ले रहे हैं कि आपके बाबों की किताबों के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, इस तरह की चीज़ें हैं, आप लोग मुनाजरों में इन चीज़ों का दिफा करते हैं। अपनी किताबों से नबी इस्लाम की शान में जो ये गुस्ताखियाँ हुई हैं, कश्फुल महजूब में, तज़किरतुल औलिया के अंदर, हश्र बहिश्त में, सबा सनाबिल में, ये आप निकालें, हमारा आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक नबी, एक अल्लाह, एक रसूल के मानने वाले हैं। तो हमारा तो आपस में कोई इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। इख्तलाफ शुरू ही वहां से होता है, अल्लाह रसूल पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना। इख्तलाफ वहां होता है जहां मकादबे फिक्र के लोग अपना बड़ा किसी को मान लेते हैं। तो वो उनसे मैंने बड़े एहतराम के साथ डिस्कशन की थी वीडियो के अंदर, लेकिन चूंकि उनको गुस्सा ही बहुत था तो उन्होंने फिर इस तरीके से निकाला। हालांकि हम इसको लीगली लेके चल सकते हैं। पाकिस्तान के कानून में अगर आप किसी को काफिर कह देते हैं तो ये इंतहाई सेंसिटिव मुकदमा उसके खिलाफ बनता है। जी जी, तो वो मैं अपने स्टूडेंट्स उनके पास भेज रहा हूं, हमने पूरा प्लान किया है, और उन्हें जाके वो कहेंगे ऑफिशियली कि आप इसके ऊपर माजरत करें जो आपने काफिर कहा है, क्योंकि हम तो आपको काफिर नहीं कह रहे ना, सिर्फ इल्मी इख्तलाफ कर रहे हैं। तो बाकी जो गालियां हैं वो अल्लाह ताला खुद बदला देने वाला है। मैं गालियों को तो मैंने माफ किया हुआ है, पेशगी माफ किया हुआ है, लेकिन जो आपने काफिर का लफ्ज बोला है और मुझे शैतान के साथ ला के खड़ा कर दिया इस हवाले से, तो इसके ऊपर आप माजरत करें वीडियो में, और अगर आप नहीं करते तो हम इसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। जी जी करेंगे। ज़ाहिर हमने कोई नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं भर्ती किए हुए। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीडियो। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। मिसबाही साहब मुआफ़ी मांगेंगे, अगर वो मुआफ़ी नहीं मांगेंगे तो मिर्ज़ा साहब उन पे केस करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। तो मेरे प्यारे मोहतरम नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।